Okay, perfect. Okay, fine. So today I will begin this validity of WKB approximation, its applications, and one very important but short formula regarding the quantization of WKB formulation and its application to solve the linear harmonic oscillator problem. लास्ट टाइम हामीले गरेको कुराहरूबाट हामी रिभाइज गर्छौँ त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ Okay, so here what we have done in the last class is we have converted Schrödinger equation into a spherical Bessel differential equation, or we have converted Schrödinger to Bessel differential equation, and then we found the solution of Bessel differential equation. And in the process, we have introduced WKB approximation and also a couple of approximations. And finally, Bessel differential equation gives the order of Bessel differential equation was 1/3, and the solution of that equation we have written in this form. So this was done in the previous two classes. हामीले अगाडिको क्लासमा यो कुरा डिटेलमा डिस्कस गरेका थियौँ. Okay, so this is actually solution of Bessel differential equation in the case of this WKB, where WKB approximation has been introduced in the Schrödinger equation. Okay, अब यो त बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन हो है. हामीलाई श्रोडिnger इक्वेसनको सल्युसन चाहिएको छ. श्रोडिnger इक्वेसनको सल्युसन अभियसली वेभ फङ्सनको फर्ममा आउँछ र हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको कुरा रिकल गर्ने हो भने इट वाज psi इक्वल्स टु some factor. This comes from WKB approximation times this is the solution of standard Bessel differential equation that we converted from Schrödinger equation. Okay, so this is your solution. अब यो सोल्युसन हामीले रिजन 1 को लागि जस्तो लेखेका छ यहाँ है. हामीले रिजन 1 को सोल्युसन निकाल्यौं, रिजन 2 को सोल्युसन निकाल्यौं, त्यसपछि हामीले स्मल आर्गुमेन्ट लार्ज आर्गुमेन्टको थ्रुबाट अल्टिमेटली हामीले कनेक्ट गर्यौं, दुईटैतिरको सोल्युसनलाई कनेक्ट गर्यौं र कनेक्सन फर्मुला निकाल्यौं. ओके, आई विल समराइज all those efforts that we have done in this slide. Okay, so for the reason 1, a general solution means solution of Schrödinger wave equation is psi 1 0. 1 refers to region 1, 0 is region 1 goes up to the turning point. यहाँसम्म पुग्नेलाई यहाँ हामीले 0 भनेका छौं. So this is the solution for region 1. General solution of Schrödinger equation after introducing WKB approximation. So you have this sort of solution. For region 2 को लागि चाहिँ हामीले सिमिलरली भनेका थियौं. region 1 मा हामीले यो डेरिभेसन गर्दाखेरि पहिले हामीले यहाँनिर फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्यौं, फंक्सनलाई यहाँ युज गर्यौं, त्यसपछि फेरि ब्याक यतातिर आयौं है. त्यसपछि फर्दर एक्सपान्सनहरु गर्यौं र अल्टिमेटली we found this solution. यो गर्दाखेरि यसलाई हामीले सिमिलरली भन्ने एकैचोटी लेख्छौं. यसको लागि रिजन 2 मा फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ, फेरि फर्दर यहाँ गएर श्रोडिnger इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र सिमिलर सोल्युसन हामी यहाँ पाउँछौं. So this is the solution for region 1 and this one is solution for region 2. psi 2 0 is for solution for region 2. यसरी अगाडिको क्लासमा हामीले दुईटा क्लासमा लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले यो दुईटा इक्वेसन यो फर्ममा लेखेर दुईटा इक्वेसनबाट स्टार्ट गरेर फर्स्ट क्लासमा यहाँसम्म पुगेका थियौं. त्यसपछि हामीले यहाँबाट कनेक्सन फर्मुलासम्म सेकेन्ड क्लासमा गएका थियौं. ओके, त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने
यहाँनिर स्मल आर्गुमेन्ट भनेको x टेन्स टु x0 यहीँनिर नजिक आउँदाखेरि यताको सोलुसन र यताको सोलुसनलाई कनेक्ट गराउनलाई बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू युज गर्यो ओके we use boundary conditions for the small argument considering small argument for both equations र यसरी गर्दाखेरि स्मल आर्गुमेन्टको लागि काम गर्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन अप्लाई गर्दाखेरि हामीले के पायौं यो दुईटा रिलेसन पायौं ओके you see here you have a1 as amplitude and b1 as amplitude. This is for region 1. And here you have similar amplitudes for region 2 as A2 and B2. Okay. Here, applying small argument, you get relationship between the amplitudes. Applying small argument and using boundary conditions, periodic boundary conditions, you found B1 equals to B2. हेर्नु त B1 कहाँ छ यो साइडमा छ B2 obviously second solution मा हुने भयो B1 र B2 चाहिँ सेम हो भन्ने हामीले पायौं स्मल आर्गुमेन्ट तर A1 र A2 चाहिँ इक्वल हो तर अपोजिट इक्वल एन्ड अपोजिट हो भन्ने हामीले पायौं नेगेटिभ साइन पायौं ओके सो दिस कम्स फ्रम द स्मल आर्गुमेन्ट हामीले x टेन्स टु x0 नजिकैबाट हेर्यौं अथवा यो इक्वेसन psi 10 र psi 20 लाई एकदमै क्लोजली जहाँनिर स्लोली भ्यारिङ पोटेन्शियल छ नि जहाँनिर WKB ले एप्रोक्सिमेसन गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा यताबाट पनि त्यो ठाउँमा यताबाट पनि त्यो ठाउँमा हामीले स्मल आर्गुमेन्ट लगाएर टेन्स टु x0 सम्म पुगेर एम्प्लिट्युडको बीचमा रिलेसन्सहरू यसरी पायौं ओके सो दिस वाज फर स्मल आर्गुमेन्ट त्यसपछि हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट लियौं भनेको दुईटै साइड इन्फाइनाइटसम्म जाने र स्मलसम्म कनेक्ट गर्ने लार्ज आर्गुमेन्ट लिएपछि त रिजन 1 को जुन पनि ठाउँमा एप्लिकेबल हुने भयो है परबाट रिजन 1 को परबाट यहाँसम्म बाउन्ड्रीसम्म पुग्दा अथवा रिजन 2 बाट बाउन्ड्रीसम्म पुग्दाखेरि लार्ज आर्गुमेन्टको लागि हामीले यही दुईटा इक्वेसनलाई हामीले एक्सरसाइज गर्यौं सिम्प्लिफाई गर्यौं लास्ट क्लासमा हामीले वर्कआउट गरेका थियौं है त्यसरी वर्कआउट गर्दा हामीले के देख्यौं भने यहाँनिर हामीले के देखेका छौं भने बी को बी सँग रिलेसन छ ए को ए सँग रिलेसन छ तर ए बी को रिलेसन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो छैन हामीलाई सिंगल सोलुसन एउटा चाहिँ नेचरको फर्ममा सिंगल सोलुसन आइदर oscillatory अर नन oscillatory त्यस्तो टाइपको सोलुसन चाहिएको छ कनेक्सन गर्नको लागि दुईटा रिजनलाई कनेक्ट गरेर ब्रिज बनाउनलाई पुल बनाउनलाई कनेक्सन फर्मुला डेराइभ गर्नलाई है त्यसको हामीले ए र बी लाई हामीले म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ ए र बी लाई हामीले WKB ले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो लेट अस एज्युम A equals to B that is for region 1 A1 equals to B1 is equals to this much amplitude उहाँले यो एम्प्लिट्युड स्क्वायर रुट अफ पाई बाई 6 भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो ओके सो दिस इज फर A1 एन्ड B1 यसरी इन्ट्रोड्युस गर्दा उहाँले के पाउनुभयो भने यसरी इन्ट्रोड्युस गरेर यो दुईटा कनेक्सन फर्मुलालाई पेरियोडिक बाउन्ड्री कन्डिसन अप्लाई गर्दा एक्सपान्ड गर्दा यसको खास गरी यो बेसल यो जनरल सोलुसन जुन छ नि जनरल सोलुसनलाई गामा फंक्सनको फर्ममा एक्सपान्ड गर्दाखेरि जुन रिलेसन्स आउँछ लास्ट क्लासमा हामीले त्यही वर्कआउट गरेका थियौं त्यो वर्कआउटबाट यो कनेक्सन फर्मुला हामीले पायौं है सो दिस इज cos y10 minus pi by 4 is equivalent to this connects the bridge. This connects the bridge in either way. Mathematically, this is suitable for either way. Okay, but physically, it is basically we started from region 1 and go to region 2. 1 बाट 2 मा जाँदाखेरिको हो भनेको यतातिर कोसाइन थियो भने यता जाँदाखेरि एक्सपोनेन्शियल डिके हुन्छ यसरी यस्तो खालको ब्रिज हामीले बनाएको लार्ज आर्गुमेन्टबाट स्मल आर्गुमेन्टको प्रोपर्टी लार्ज आर्गुमेन्टमा इन्ट्रोड्युस गरेर यसलाई एक्सपान्ड गरेर ओके okay similarly we have another approximation for another connecting formula that is from that formula connects region 2 to region 1
यताबाट उल्टो डिरेक्सनबाट आउँदाखेरिको कनेक्सन फर्मुला यो एप्रोक्सिमेसन राखेर लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, सिमिलरली भनेर लेखेका थियौँ। अब यहाँ पनि ए र बी, ए रिजन 1 र रिजन 2 को बिचको रिलेसन त यसैले दिन्छ, ए बी को बी र ए को ए सँग रिलेसन दिन्छ। हामीले ए र बी को बिचमा एउटा स्केल फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गरिदियौँ भने सल्युसन सुरु आउँछ। अब यसलाई अर्को राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, अर्को भ्यालु पनि राख्न सकिन्छ। अर्को भ्यालु राख्दाखेरि एम्प्लिट्युडको पार्टहरू चाहिँ फरक फरक आउँछ, 1/2 को सट्टा अर्कै केही आउँछ है। सो दिस वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई डब्लुकेबी। डब्लुकेबीले राख्नु भएको चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ यो केसमा A1 यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, त्यसैले ए माइनस राखेको हो। A1 माइनस B1 इक्वल्स टु स्क्वायर रुट पाई बाई 2 हियर स्क्वायर रुट पाई बाई 6 यसरी राख्दा यो राख्दाखेरि डब्लुकेबी फर्मुला यसरी सिनुसोइडल, यहाँ कोसाइन आएको थियो, यहाँ साइन फङ्सन आउँछ, दिस इज लाइक दिस। So this connects, this is the exponential decay, and it goes to, it enters to the region 1 from region 2. So it goes from region 1 to region 2. So these are the connection formula that we have derived in the second class. Second class में हामीले small argument बाट amplitude को relation निकाल्यौं, त्यसपछि यो expand गरेर हामीले यो फंक्सनलाई जे फंक्सन क्यापिटल जे लाई एक्सपान्ड गरेर हामीले यसलाई डेराइभ गर्दाखेरि र यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो रिलेसन्स हामीले पाएको थियौं। दिज आर टु कनेक्सन फर्मुला दैट वी डेराइभ्ड। ओके, हामीले र यो फेरि मैले यहाँ एरो राख्न खोजे, यो यतातिरको कनेक्सन फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि हाम्रो अपरेसन चाहिँ रिजन 1 बाट रिजन 2 तिर थियो, त्यसै यो कनेक्सन फर्मुलाका लागि 2 बाट 1 तिर थियो। दुईटैले स्मल आर्गुमेन्टलाई कनेक्ट गरेको छ। सो बोथ फर्मुला आर इक्वली एप्लिकेबल टु कनेक्ट द रिजन 1 एन्ड रिजन 2। ओके, सो दिस इज द समरी अफ लास्ट क्लास दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर। अब हामी भ्यालिडिटीमा जाउँ। अब यस्तो खालको एप्रोक्सिमेसन कुन कन्डिसनमा के कुराहरू सेटिस्फाई हुनुपर्छ यो अप्लाई गर्न। ओके, सो फर्स्ट थिङ इज लेट्स रिकल, हामीले अगाडिको कुरा रिकल गरौँ। अगाडिकै फर्स्ट क्लासकै मैले प्लट राखेँ। यसमा हामीले जस्तो गरेका थियौँ नि, रिजन 1 मा को जनरल सल्युसनमा हामीले फंक्सन इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ। दिस इज द जनरल सल्युसन फर रिजन 1, ड्रपिङ आउट द रिफ्लेक्टेड पार्ट, इन्सिडेन्ट भएको पार्ट यो डिरेक्सनल पार्ट मात्रै हामीले लियौँ। So introducing function here, we have written general solution for region 1 in terms of fx in this way. This was यसलाई हामीले यही फंक्सनलाई region 2 मा introduce गरेका थियौँ। This is Schrödinger equation for region 2, and after inserting a general solution for region 1 in region 2, you get a differential equation. After inserting it, you get differential equation in this form: I has got f double prime minus f prime square plus p square equals to 0. अगाडिको क्लासमा गरेको कुरालाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु। त्यसपछि हामीले f लाई यो फंक्सनलाई रियल प्यारामिटरमा एक्सपान्ड गर्यौं, हायर अर्डरमा एक्सपान्ड गर्यौं र सेकेन्ड अर्डरसम्म हामीले एप्रोक्सिमेट गरेका हुन्छौं। अनि त्यसपछि सेकेन्ड अर्डरसम्म एप्रोक्सिमेट गरेर WKB एप्रोक्सिमेसन राखेको छौं। ओके, दिस इज जस्ट टु रिकल लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन। त्यसपछि हामीले यो नै यो एक्सपान्सन जुन गरेका थियौं नि, फंक्सनलाई एक्सपान्ड गरेका थियौं, त्यसलाई हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्यौं। किनभने यहाँ डबल प्राइम छ, यसलाई फेरि डबल प्राइममा लग्नु पर्यो, सिंगल प्राइममा पनि लग्नु पर्यो। यसरी मैले सर्टमा f प्राइम x को एक्सप्रेसन लेखिन, f डबल प्राइम x को एक्सप्रेसन लेखिन, त्यो सबै हामीले अगाडिको फर्स्टै क्लासमा गरेका छौं। सो आफ्टर इन्सर्टिङ दिस थ्री expression for f prime and double prime and rearranging this, you get this equation. I has got f naught double prime minus f naught prime square minus 2 has got f naught prime and f1 prime plus p square equals to 0. P is obviously momentum. Okay, अब हामी भ्यालिडिटी को लागि यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। Our first equation, you can write, we know that you can write just explain what is f. F is the function introduced by WKB for region 1.
or you can start from the region 1. Okay, so we need equation from this. We start from this equation. This is the first equation. यसमा हामीले अगाडि गरिसकेका थियौं. अब यही इक्वेसनमा हामीले यस कटको इक्वल पावरलाई इक्वेट गर्यो भने यो पनि हामीले लास्ट क्लासमा गरेका थियौं. इफ यु कम्पेयरिङ द coefficient of s to the power 0, s to the power 0 is constant, which is say the constant. So here you don't have anything, this is the constant. Also here you don't have anything, this is the constant. So you have only this term and this term if you compare the coefficients of s naught, s to the power naught. So finally solving for f naught, you find f naught is equals to plus minus px dx. हामीले अगाडिको क्लासमा गरे हो, एकैचोटी लेखिदिँदा पनि भयो यसै गरी. So this is obviously called zeroth order approximation. This is for zeroth order comparison. This comes after the comparison of the zeroth order. That's why it is called zeroth order approximation. Okay. त्यस्तै फर्स्ट order भनेको h कट हो. h कट यहाँ एउटा छ, त्यसै h कट यहाँ अर्को छ. h कटमा हामीले इक्वेट गर्यौं भने you get another relationship, that is I f naught double prime minus 2 f naught prime f1 prime equals to 0. यहाँसम्म पनि अगाडिको क्लासमा हामीले सफिसिएन्टली डिस्कस गरेका छौं, फर्स्टै क्लास. ओके, अब हामी नयाँ कुरा यो क्लासमा यस पछाडिबाटसम्म गरिरहेका छौं. ओके, अब यो इक्वेसनमा हेरौं त. यो इक्वेसनमा यो f नट फंक्सन छ नि, f नट फंक्सनको हामीले प्रोबेबिलिस्टिक भ्यालु निकाल्यौं भने f नट प्राइम होल स्क्वायरको मोडुलसको भ्यालु आउनुपर्छ. ओके, लुक एट दिस इक्वेसन and think on the terms that you have here. F naught square is here. So modulus of F naught square gives the probability. Okay? Because this is a function. And you know, solution of Schrödinger equation is wave function. And that wave function psi correspond to F naught. Or say the F. F is the function. So you need function modulus square to get the probability, whether it is f or psi. Okay, so from this you have a probability. This should be finite and this should be very large. If you look at this equation, you can write, because you have approximated, you have taken only up to first order term. हामीले फर्स्ट अर्डरमै ड्रप गर्दै आयो नि त, h कटको स्क्वायरमा लिएनौं हामी. जीरोथ अर्डरबाट f नटको एक्सप्रेसन आयो, फर्स्ट अर्डरबाट यो रिलेसन. फर्स्ट अर्डर, त्यसपछि हामी सेकेन्ड अर्डरलाई ड्रप गर्दियो. यसको मतलब फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनसम्म हामी गयौं. अब फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनको लागि यसको भ्यालु चाहिँ लार्जर हुनुपर्छ है. के भन्दा यो भ्यालु भन्दा लार्जर हुनुपर्छ. So f naught prime square modulus, this will give probability. Probability must be large. किन लार्जर प्रोबेबिलिटी भए पो भेटिन्छ त. त्यो टनेल गरेर त्यो पार्टिकल, त्यो टनेल गर्ने ब्रिज छ नि, कनेक्सन हुने ठाउँ, त्यो कनेक्सन हुने ठाउँमा पार्टिकल भेटिनु पर्यो. त्यो पार्टिकलै उता छिर्नु पर्यो, टनेल बनाएरै छिर्नु पर्यो है. So this approximation is valid. This approximation means first order approximation will be valid only when you have large value of f naught prime square. So this should be much larger than this value. I has got f naught prime. You see, this is the product of two functions. It's a very small value. यो भ्यालु त आफै सानो नै छ. यो मोमेन्टम हो, यो त रियलिस्टिक भ्यालु, यसको हामी पछि डिस्कस गर्छौं. मोमेन्टम अफ द पार्टिकल दैट इन्सिडेन्ट फ्रम रिजन 1 हो यो है. So this approximation is valid only when you have a very large value of f naught square in comparison with f naught double prime. Okay, so अब यसैलाई हामीले उल्टा पार्दियौं. I has got f double prime should be much smaller than f naught. This should be very, very large. This means this should be very, very small. उल्टो गरिदिएको हो, very, very small लेखेर. यसको मतलब यसलाई रेशियोमा मैले लेखेँ, f naught double prime divided by f prime naught square should be very, very small than that of the value of unity. So this relation is argued by first approximation, first order approximation. यो हुनै पर्छ, यो रेशियो एकदमै सानो हुनुपर्छ भन्छ यसले है.
यो सानो चाहिँ स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियलबाट आउँछ त्यो म अहिले देखाउँछु यसलाई अब मैले डबल डिफरेन्सिएसन छ यसलाई सिङ्गलमा लग है अब यसलाई डी बाई डिएक्स वान अपन एफ नट एक्सक्युज मी सर त्यो आयोटा कता गायब भयो आई आई के भनेको त्यहाँ अर्को स्टेपमा मिसिङ छ सर त्यो किन मिसिङ भयो आई हजुर सर सर त्यो आई you are taking the values modulus of this one you are taking only the magnitude यो मोडुलस लिएको छ म्याग्निट्युड हामीले मात्रै हेरिरहेको छौँ त्यसैले ओके सर आइलाई अन्डरस्टुड सर अन्डरस्टुड आइलाई म्याग्निट्युड मात्रै हेरेको हुनाले आइलाई हामीले यो एप्रोक्सिमेसन अफ कन्डिसनतिर गइरहेको छौँ हामी आई फेरि पछि हामी कन्सिडर ल्याउँछौँ त्यहाँ ओके सो दिस इज ओन्ली द म्याग्निट्युड we are looking at only the magnitude. So you have this is the same dy dx को फर्ममा मैले लेखेँ यसलाई हामीले फेरि फर्दर डिफरेन्सिएट गरेर यही नै पाउँछौँ है we want to introduce potential here actually एफ नट प्राइम भनेको हामीले फर्स्ट अर्डर जिरोथ अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट यो डेराइभ गरिसकेका छौँ एफ नट इक्वल्स टु प्लस माइनस पी we know this if you differentiate if you differentiate it, you found f naught prime is plus minus p. So you can insert this plus minus p here. Okay. So s cot dy dx 1 upon p s cot लाई पनि हामीले 1 को ठाउँमा भित्र इन्सर्ट गर्दियौँ भित्र इन्सर्ट गरे भने s cot p is you know that is the wavelength. That is the wavelength. You have s cot, that's why this is also lambda cot. Lambda divided by 2 pi. This is obviously de Broglie's wavelength of the particle that is incident from region 1 to region 2 that intend to crosses the tunnel from region 1 to region 2. यो खालको रिलेसन आयो dy dx lambda should be much smaller than this one. अब हामी एउटा फेरि यहाँ हेरौँ यहाँ त d lambda छ यसैलाई हामीले फेरि स्मल इन्टरभलको लागि हेर्ने हो भने यो फाइनाइट डिफरेन्सिएसनलाई अथवा डिफरेन्सिएसनलाई हामीले यसरी डेल्टा लेम्डा सुड बी मच स्मलर देन डेल्टा एक्स यो फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ फर द स्मल स्टेप्स फर अ स्मल चेन्ज अब यहाँ कुरा बुझ्नुपर्ने सम्झिनुपर्ने एकदमै जरुरी छ अब यो चाहिँ WKB एप्रोक्सिमेसनको कन्डिसन यसले के भन्छ भने यो यतातिरको पार्ट छ नि यो चेन्ज इन रिड्युस डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ यो चेन्ज इन रिड्युस डी ब्रोग्लीज पार्टिकलको डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ रिजन 1 मा परबाट आउँदाखेरि एउटा थियो होला जस्तै प्याकेटकै डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ एउटा थियो होला पर्टिकुलर भ्यालु जब यो टनेलमा इन्टर गर्न थाल्छ नि टनेलमा इन्टर गर्न थाल्दाखेरि यसको डी ब्रोग्ली लेन्थमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ द्याट इज कल्ड चेन्ज इन द रिड्युस डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ है टनल पस्नको लागि चाहिँ त्यसले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है विदिन अ रेन्ज अब कति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसले के भन्छ भने यसको वेभलेन्थ त्यो स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियल छ नि टनेलमा WKBले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको स्टेप्सहरू थियो नि स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियल टर्निङ पोइन्टमा त्यो टर्निङ पोइन्टमा जुन स्टेप्सहरू थियो पोटेन्सियल स्लो भ्यारी हुँदा पनि स्टेप्स चाहिन्छ त्यो स्टेप्स भन्दा धेरै सानो हुनु अनि पो बल्ल भित्र मजाले छिर्न सक्छ okay so it is written in this way the WKB approximation is valid if the change in the reduced de Broglie's wavelength within a region is much smaller not only the smaller it's much smaller than the change in the size of the region that produces former change भनेको पार्टिकलको डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ चाहिँ सफिसिएन्टली डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ म्यानेज गर्नुपर्छ क्रस गर्दा टर्निङ पोइन्टबाट क्रस गर्दा कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भने टर्निङ पोइन्टको स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियल यक्ससँग जुन भ्यारी गर्छ त्यसको स्टेप्सको साइज जे छ त्यो साइज भन्दा एक्सेसिभली स्मल हुनुपर्छ डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ त्यो WKB एप्रोक्सिमेसनको भ्यालिडिटीले यही कुरा भन्छ दिस भ्यालिडिटी कम्स फ्रम द फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन यस कटसम्म हामीले इक्वेट गर्दाखेरिको एप्रोक्सिमेसनले एडभोकेट गरिरहेको छ यु सुड नट फर्गेट दिस किनभने फर्दर स्टडी तपाईँले थर्ड सेमेस्टर अथवा पछि फर्दर स्टडी फिल्ड थ्योरीसँग पनि एउटा कनेक्सन छ कनेक्टिभिटी छ सेकेन्ड अर्डर एप्रोक्सिमेसनको हामीले फर्स्ट अर्डरमै अहिले कन्फाइन गरेका छौँ भ्यालिडिटीको लागि
है त्यसैले यो मच स्मलर भन्ने पार्ट आयो नि मच आयो नि त्यो फर्स्ट अर्डरबाट आएको सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर गइदियो भने प्रोभाब्ली चाहिने यो मच चाहिँ हटाएर स्मलर मात्रै हुनसक्छ अथवा असिलेसन हुनसक्छ once again I would like to refer it to you this condition comes from the first order approximation for this you have equate the power of h cut equal power of h cut and you introduce you said the probability of finding particle in the crossing the tunnel should be finite should be very very high त्यहाँ त पाउनु पर्यो नि क्रस गर्दाखेरि हराएर जानु भएन बिचमा अर्को रिजनमा जाँदा त भेटि नै पर्यो त्यो पार्टिकलै जानु पर्यो त्यहाँभित्र है त्यसैले बल गरेर पार्टिकलै उतातिर निकाल्नको लागि यो रिड्युस वेभलेन्थको डिब्रग्लिज वेभलेन्थ चाहिँ रिड्युस हुन्छ त्यो रिड्युस कति हुनु पर्यो भन्दा स्टेप साइज भन्दा डिफरेन्सेस भन्दा सफिसिएन्टली स्मल हुनु पर्यो ओके सो आई हेभ रिपिटेड दिस टु मेक इट अब यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने नि यो कुराहरू सम्झिनै पर्ने हुन्छ र यो कुरा सम्झिँदाखेरि नि तपाईँ डाउटफुली सम्झिनु पर्ने है कन्फर्म नसम्झिने यही नै हुन्छ भनेर सम्झियो भने नि अरू अरू केस पढ्दाखेरि फेरि कन्फ्लिक्टिङ इस्युजहरू आउँछ अलिक फ्लेक्सिबल भएर सम्झिनुपर्छ डब्लुकेबीको स्ट्यान्डर्डले कस्तो कस्तो पार्टिकललाई त्यो म अर्को स्लाइडमा आउँछु कस्तो इनर्जी रेन्ज मोमेन्टम कस्तो हुनुपर्छ यस्तो खालको मच स्मलर reduced de Broglie wavelength चाहिँ small हुनको लागि okay so you know this de Broglie's wavelength is h cut by p de Broglie wavelength is h by p you have made it cut h cut that's why this is h lambda cut equals to h cut by p and p is momentum is simply 2me minus v so this comes from the potential and potential is slowly varying in our case that's why you want to introduce potential in such a way that it should slowly vary in this equation as well. If you differentiate this equation with respect to x, you get this thing. You get you get your target. If you differentiate this and differentiate this equation and simplify this, you have this form. Okay. यहाँ हामीले के पायौं m h cut by pq dv by dx. dv by dx is a rate of change of potential which is very slow. M is constant for the particle that is incident from region 1. S cut is obviously Planck's action and PQ is there which is variable. Okay, so अगाडिको जुन हाम्रो फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन कन्डिसन जुन थियो नि d lambda cut or d lambda should be much smaller than dx यसैलाई हामीले लेख्यौं so you have this so insert the expression for d lambda by dx from equation 18 you get this expression so in this expression you have this beautiful term that has been introduced by WKB so in order to satisfy this condition potential should vary slowly sufficiently slowly with x this has been introduced this has been advocated by WKB while introducing his their approximation so यो स्लोली भ्यारी हुनु पर्यो नम्बर 1 अब यो स्लोली भ्यारी हुनको लागि यसको भ्यालु यो त तल छ यसको भ्यालु लार्जर भइदियो भने यो स्मल हुन्छ यसको भ्यालु स्मल भइदियो मोमेन्टम भेरी स्मल भइदियो भने त लार्ज हुन्छ है भेरी लार्ज हुन्छ लार्ज हुनेबित्तिकै यो त सफिसिएन्टली स्मल हुनु पर्यो नि है यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालिड हुनको लागि भेरी भेरी स्मलर देन 1 हुनु पर्यो नियरली इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो भेरी स्मल हुनु पर्यो भेरी स्मल हुनको लागि मोमेन्टम चाहिँ एक्सेसिभली लार्ज हुन्छ momentum should be excessively large in such a way that the potential variation, potential gradient is very small. Momentum is large universal incident particle. So this should be sufficiently large, and this is the condition for WKB approximation. The idea behind this approximation is if the energy is large, momentum will be large, wave function will be quickly oscillating, and the potential will then look like it's slowly varying. Wave function quickly oscillating भइदियो भने potential को लागि local frame ले slowly vary भएको देख्छ so this idea is actually for the alpha decay from alpha emitter ठुल्ठुलो न्युक्लाइहरू हुन्थ्यो
alpha को theory, gamma theory of alpha decay, WKB approximation के बेसिसबाट आएको प्रोभाब्ली ब्याचलर लेभलमा बिएससीमा तपाईँहरूले अल्फा डिकेको थ्योरी थोरै थ्योरी एकैचोटि लेख्नुहुन्छ त्यसमा ट्रान्समिसन कफिसियन्ट भनेर एकैचोटि एक्सप्रेसन लेख्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ WKBबाट डेराइभ भएको र प्रोभाब्ली सम अफ यु इफ यु रिकल some of you might be recall you have written at that time according to WKB approximation transmission coefficient for alpha particle from the alpha emitter is given by this expression भनेर लेखिन्छ त्यही एक्सप्रेसन हामीले डेराइभ गर्न सक्छौं कनेक्सन फर्मुला युज गरेर okay so this is very simple you can derive it immediately this is just to recall what you have done during your bachelor level while discussing potential barrier. You have derived expression for transmission coefficient. T equals to phi E. E is energy of incident particle. V minus E, phi V minus E, V square sine H square. Hyperbolic function means this is exponential part. This is the, okay. So if you reduce if you confine, if you say your alpha particle is particular type, and you know that particular type, and if you reduce it, you can write transmission coefficient is 16ab minus v by v square e to the power 2k without I. This means this is the exponential decay. It's not oscillating term. Also here, this is simply the same. I just want to recall these formula. You don't need to calculate this formula or derive this formula just for recalling. कपीमा पनि लेख्न आवश्यक छैन खाली मैले यहाँनिर तलसम्म ल्याउन खोजेको ln equals to this one, and here for particular alpha nuclei the constant is simply the constant, so ln t equals to c minus 2kl. This is the expression that I want to use here. Okay, so let's discuss about one-dimensional barrier. You say alpha decay को theory अथवा ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट कसरी डेराइभ गरे हुन् WKB एप्रोक्सिमेसन WKB ले डेराइभ गर्नुभएको अल्फा डिके र ग्यामा थ्योरी अल्फा डिके WKB एप्रोक्सिमेसन युज गरेर डेराइभ गरे है let's say you have three region 1 and region 3 are similar where E is greater than V, and region 2 has your barrier and you have a two turning points. टनल गर्नुपर्ने टनल बनाउनु पर्ने ठाउँ दुईटा छ है अल्टिमेटली यहाँसम्म बाहिर निस्किनु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट हो भनेको के भने अल्फा न्यूक्लाई हुन्छ नि हेभियर न्यूक्लाई भित्र अल्फा पार्टिकल दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्यूट्रोन भएकोले न्यूक्लियसलाई पेनिट्रेट गरेर निस्किनु पर्ने हुन्छ न्यूक्लियस एज ए होल चाहिँ न्यूक्लियर फिल्ड अथवा भने स्ट्रङ फोर्स फिल्ड ले गरेर त्यहाँ ब्यारियर क्रिएट गरे हुन्छ र अल्फा पार्टिकल अनस्टेबल न्यूक्लाई भइदिए भने त्यहाँनिर ग्रुप अफ सम न्यूक्लाई say that is alpha particle motion will be very, very high. And electromagnetic force begins to penetrate, begins to hit the strong force field. त्यहाँनिर electromagnetic force को र strong force field को बिचमा check and balance हुन्छ किनभने अल्फा न्यूक्लाई लार्जो साइजको हुन्छ सर्ट रेन्ज फोर्स हो नि त स्ट्रङ फोर्स फिल्ड सर्ट रेन्जमा अलिकति लङ रेन्जतिर अलिकति डिस्टेन्स 10 to the minus 14 अथवा 10 to the minus 14 मिटरको रेन्जमा आयो भने फेम्टोमिटर 0.1 फेम्टोमिटर 10 फेम्टोमिटरको अर्डरमा आइदियो भने स्ट्रङ फोर्स फिल्डलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स फिल्डले पेनिट्रेट गर्न खोज्छ because the coefficient for those both the fields becomes the similar भइदियो भने अनि त्यसपछि त्यो चार्ज पार्टिकल अल्फा बिटा हुन्छ अल्फा पार्टिकलले डटर न्यूक्लाइडलाई रिपेल गरेर त्यो ब्यारियरलाई पेनिट्रेट गरेर निस्किन्छ है so this has been explained by WKB. Here you can write in this way: quantum mechanically particles tunneling through the barrier and emerging to the right of the barrier is non-zero. There is a finite probability of tunneling, even if the particle's energy is less than the energy of the potential of the barrier.
Okay, so here we intend to find expression for transmission coefficient using WKB approximation. Okay, so you know this region 1 and region 3 are similar. So we have defined K1 for this region, inserting all these energy and potential here. So K1 is obviously real for region 1, region 3. If you want to express a similar variable for the region 2, uh, we have to replace uh, B by E and E by B, किनभने त्यहाँनिर V is greater than E हुन्छ त्यसैले यसलाई रिप्लेस गर्दा माइनस कमन आउँछ माइनस कमन भनेको I आयो सो K1 equals to minus IK2 which is in complex plane or complex field. Region 1 and region 3 is very simple and region 2 we found in this way K1 equals to IK2. Okay. The turning point where you have two turning points. यसरी हामीले बीचमा ब्यारियर बनाएको छौँ A पनि छ B पनि छ दुईटै टर्निङ पोइन्टमा टनल बन्नुपर्ने भयो अथवा टर्निङ पोइन्ट सल्युसन्स चाहिँ दुईटै टर्निङ पोइन्ट सल्युसन्स युज गर्नुपर्ने The turning points A and B are well separated and potential can be approximated as a straight line. भनेको त्यो अलि परै छ A र B distinct छ The solution of Schrödinger equation region अब region 3 बाट हामी स्टार्ट गरौँ हामीले के गर्छौँ भने region 3 बाट region 2 मा छिराउँछौँ पहिले भित्र पहिले region 3 बाट छिराउँदाखेरि त्यहाँ B छ पहिले B लाई क्रस गर्छ एउटा टनल क्रस गर्छ अनि region 2 मा आउँछ अनि फेरि अर्को A मा गएर अर्को टनल क्रस गर्छ र region 1 मा पुग्छ त्यसरी हामी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट सबै रिजनको Schrödinger इक्वेसन निकाल्यो भने त्यसपछि यिनीहरूको रेशियोबाट हामी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टहरु निकाल्न सक्छौं ओके let's start from region 3 so general solution of the Schrödinger equation for region 3 is simply I have written prime here because you see the prime is for the opposite direction this is the convention as introduced by the book your book Agrawal Prakashma युजली यो प्राइम मात्रै राखेको है डिफ्रेन्सिएसनको प्राइम होइन कि यो अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदाखेरि प्राइम राखेको छ धेरै च्याप्टरमा ओके सो फर रिजन 3 A prime by square root of K1 we have already discussed about this in the previous class हामीले अगाडिको क्लासमा सोलुसन यस्तो खालको आउँछ भनेर डिस्कस गरेका थियौँ ओके सो solution should be oscillatory in region 3 and region 1 both so you have this sort of solution So प्राइम भन्ने बित्तिकै 10 भनेको अर्को डिरेक्सनबाट आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेको यो B2x बाट आएको B भनेको यतातिरको बाउन्ड्री हो x भनेको चाहिँ x त डिरेक्सन भइहाल्यो B भनेको A र B दुईटा बाउन्ड्री दुईटा थियो टर्निङ पोइन्ट अथवा कनेक्सन पोइन्ट्सहरु कनेक्टिङ लाइन्सहरु ओके अब यसमा मैले यो e to the power I pi by 4 introduce गर्दै यहाँ पनि दुईटा क्यान्सल हुन्छ अल्टिमेटली दिस इज नथिङ दिस इज सिमिलर टु दिस दिस इज द सेम मैले इन्ट्रोड्युस गरे कनेक्सन फर्मुला जस्तो बनाउनलाई ओके अब यसलाई यो जुन पार्ट यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेर यहाँ दुईटा क्यान्सल हुन्थ्यो त्यो पार्टलाई हामी A प्राइम सँग नै यो यसभित्र इन्सर्ट गर्दै राखिदियौ लेट्स से दिस प्रोडक्ट इज सिम्पली A is A prime e to the power I pi by 4 Okay, so the solution for region 3 is A by square root of K1 and Y10 prime minus pi by 4. यो कनेक्सन फर्मुला जस्तो बनाउनको लागि यो रातो टर्म इन्ट्रोड्युस गरे Okay. Now you see this is the oscillating term. So this is e to the power I theta that can be expressed as cos theta plus I sin theta. So this is the general solution for region 3. In terms of this amplitude, which is the product of the amplitude and the term, that is the factor introduced to compensate this term here. Okay, so this is for region 3. Region 3 को लागि हामीले oscillatory form को oscillation जस्तो form को इक्वेसन लेख्यौं अब कनेक्सन फर्मुलालाई रिकल गरौँ त मैले कनेक्सन फर्मुला कपी गरेर राखेँ यहाँनिर के छ भने कोसाइन फर्म जुन छ नि cos y10 minus pi by 4
यहाँ पनि छ cos y10 minus pi by 4 प्राइम छ यो अर्को डिरेक्सनबाट होला दिस यहाँ सेम टर्म अब यो टर्म भनेको त्यो पर्टिकुलर ब्यारियरको लागि बी को लागि चाहिँ त्यो यो हो कनेक्सन फर्मुलाले त्यो भन्छ यसको मतलब यो टर्मलाई सरी यो कसको टर्मलाई यसले रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ रिप्लेस गरेपछि उता भित्र छिर्छ त्यो टनेलबाट त्यसै साइनको टर्मलाई यो साइन फर्मलाई यसरी यसले रिप्लेस गर्न सकिँदो रहेछ So using both connection formula, you can replace this equation. You can express this equation for region 2. यसले replace गर्ने बित्तिकै region 3 बाट jump गरेर region 2 मा आउँछ ओके र region 2 को स्वयं इक्वेसन हामी यसरी region 2 मा यतातिर आउँदाखेरि obviously region 2 को नेचर त्यहाँ भित्रको पोटेन्शियल को नेचरलाई एडजस्ट गर्ने केले हो k2 ले हो ओके So if you insert these things here, yeah, 1/2 है. If you use connection formula in equation 4, you get general solution that is for region 2, that is in this form. You half say आएको यो connection formula ले गरेर आएको half e to the power minus y20 prime minus I e y20 prime. So prime is again, this is because of the minus x order because of the direction than the reference direction. Okay. अब यो अघि हामीले भनेको जस्तै यहाँबाट यो चाहिने यो कोसाइनको लागि यसको लागि हामीले रिप्लेस गरे अब त्यस्तै यो साइन टर्मको लागि रिप्लेस गरे ओके हामीले कनेक्सन फर्मुला युज गरेर रिजन 3 को जनरल सोलुसनलाई रिजन 2 भित्र छिराए अब त्यस्तै रिजन 2 बाट हामीले रिजन 1 मा बाहिर निकाल्नु पर्ने है अब यसो गरौँ यो हाम्रो जुन प्रोब जुन छ हिटिङ प्रोब यो हिटिङ प्रोब पनि अब एन्टी डाइरेक्सन रिजन 3 बाट आउनु पर्ने हुँदा x टु दी b सम्म आयो b भनेको a र b दुईटा ब्यारियर जस्तो थियो यो b सम्म पुग्दाखेरिको k2 dx हाम्रो रिजन 2 मा पुग्दाखेरिको हो यो अब त्यसलाई अब x बाट a र a बाट b सम्म पनि पुग्न सकिन्छ रिजन 1 रिजन 2 त a देखि b सम्म छ है इन्टर गर्ने भनेको त ठ्याक्कै b लाई क्रस गरेपछि त त्यो त a सम्म त्यसलाई भेट्न सकिन्छ ए भन्दा बाहिर आउँदा रिजन 1 मा चाहिँ नि त्यसलाई फेरि हामीले कनेक्सन फर्मुला फेरि युज गर्नुपर्छ होला ओके so this is applicable for the whole region whole width x to the a again a to the b okay so here let's say this is for the finite region a to b this is constant for particular case particular alpha particle let's say this constant is simply alpha so you have y prime to 0 equals to minus this minus is हामी मैले यो एक्सिस तलबाट माथि माथिबाट तल गर्दिए र यो माइनस भएको हो है ओके so what is this is y20 हामीले अगाडि y20 जुन प्रोब बनाएको थियो नि यो डिरेक्सनबाट रिजन 1 बाट रिजन 2 जाने डिरेक्सनमा प्रोब बनाएको थियो त्यो प्रोब चाहिँ y20 थियो y20 is actually x to a k2 dx so you can replace it by simply y20 so y prime to 0 equals to y20 plus alpha this is important relation so if you substitute this relation in equation 5 in previous equation जुन रिजन 2 को लागि हामीले कनेक्सन फर्मुला युज गरेर ब्रिज फर्मुला युज गरेर लेखेका थियौं त्यो यस्तो हुँदो रहेछ बाहिरको पार्ट उस्तै हाफ e to the power y20 minus alpha प्राइम लाई अनप्राइम मा राख्दाखेरि माइनस अल्फा और प्लस अल्फा यसरी गर्नुपर्ने रहेछ है so you have equation 6 after using the relations between the probe heating probe applying connection formula for the right to the turning अब फेरि हामी a लाई क्रस गरेर फेरि ओरिजिन 1 मा आउनु पर्यो पहिले 3 बाट 2 मा आयौं कनेक्सन फर्मुला युज गर्यौं त्यसपछि 2 बाट फेरि 1 मा जाउँ कनेक्सन फर्मुला युज गरौँ ओके so after using connection formula फेरि यो एक्सपोनेन्शियल बाट फेरि सिनुसोइडलमै फर्किने हो नि त एक्सपोनेन्शियल बाट सिनुसोइडलमै फर्किने हो साइन र कसमा फर्किने हो साइन र कसमा फर्किदा यसरी हामी आइपुग्दा रहेछौं the solution for region 1 is
A by square root of K1 half e to the minus alpha. This is taken out, and here you need to take out e to the minus e to the plus alpha with this complex number, complex and sine and cosine both. Again, let's see you have y10 minus pi by 4 in both terms. Let's introduce beta for y to the power y10 minus pi by 4. Introduce this beta, and this equation takes relatively smarter form. Your sine theta भयो अथवा sine beta भयो, sorry. This is sine beta, this is cos beta. Okay, so you can express sine beta into exponential term in this way, cos into exponential term in this way, and simplifying both term and taking the common term out, you get the wave equation for region 1 in this form. यो फर्ममा आउँदो रहेछ, आई पनि हामीले बाहिर निकाल्यो भने, आई निकालेर यसरी हेऱ्यो भने यो फर्ममा आउँदो रहेछ. Therefore, the incident wave is, or say the general solution for region 1 is A by square root of K1 e to the alpha minus e to the minus alpha by 4. This is the general solution for region 1, which is psi or wave function, incident wave function. Wave function of incident particles. Okay. Similarly, you can also calculate wave function for reflected particle. This is for reflected. So I suggest to do this. Again, the reflection coefficient, you know, this reflection coefficient for region 1 can be calculated by using simply the modulus of reflected wave function divided by incident wave function is square. Okay, if you do it, you will get your required expression. Okay, and for the transmission coefficient in the region 3 मा गएर transmit हुन्छ होला. So psi transmission, right? Psi transmission means this is psi 3. Psi for region 3 divided by psi for region 1 modulus square. This gives reflection coefficient. Is psi third by psi incident or psi 1. If you substitute the values here, and if you do, if you simplify it, you get this form. Transmission coefficient of alpha particle through the barrier is given by e to the power a to b. The size of the nuclei is very, very important. K2 refers to energy of the particles that intend to penetrate the nuclear force field. Okay, minus a similar term with minus divided by 4. So this is obviously our required expression for transmission coefficient using WKB approximation. Transmission coefficient for alpha particle from the nuclei. So energy of alpha particle when it is inside the nuclei should be very high, or potential should be very high to satisfy or to validate WKB approximation. And you see, to make the WKB approximation valid, momentum should be very high, K should be large enough. So this is the expression for alpha that we have introduced, and this should be much, much greater than 1. To make the WKB approximation valid, momentum should be very high. So this refers to K2 that should also be very large. For larger value of K2, alpha becomes large, and second term of equation can be neglected. अब यो equation alpha large भएको केसमा नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ. फर्स्ट इक्वेसन मात्रै आयो. यसलाई हामीले लग लियौँ भने अथवा यसलाई हामीले डेराइभ गर्यौँ भने ठ्याक्कै जुन हामीले क्वान्टम मेकानिकल ब्यारियर पोटेन्सियलको टनलिङ एस्पेक्ट युज गरेर डेराइभ गरेका थियौँ, सेम त्यही फर्ममा आउँछ. The decay of parent nuclei into alpha particles and daughter nuclei can be viewed as tunneling of alpha particle through the Coulomb barrier potential. Okay, यसरी WKB ले नि क्वान्टम मेकानिक्स युज नै नगरिकन श्रोडिंगर इक्वेसन मात्रै युज गरेर क्वान्टमको टनलिङ इफेक्ट युज नै नगरिकन
WKB approximation को थ्रुबाट ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट को एक्सप्रेसन निकाल्नु हो. Okay, this was the great attempt. यस्तो खालको एटेम्प्ट अरु ठाउँमा पनि हुने हुनाले यसको मतलब के भयो भने यो अल्फा न्यूक्लाइबाट एउटा चार्ज पार्टिकल, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल भित्रैबाट निस्किँदो रहेछ. भित्र भनेको स्ट्रङ फोर्स फिल्डबाट पेनेट्रेट गरेर निस्किँदो रहेछ. स्ट्रङ फोर्स फिल्डको बाइन्डिङ इनर्जी जति छ नि, न्युक्लियर बाइन्डिङ इनर्जी, त्योभन्दा थोरै इनर्जी भए पनि अल्फा पार्टिकल चाहिँ बाहिर निस्किँदो रहेछ. त्यो टनल गरेर निस्किँदो रहेछ. जसलाई त्यो टनलिङ प्रोसेसलाई चाहिँ क्यानलको थ्रुबाट टनल गरेर जान्छ भनेर डब्लुकेबीले यो एक्सर्साइज गर्नु. ओके ओके सो I suggest to remember this thing as well. The WKB approach is excellent only for highly excited states. भनेको कम्प्लिटली फ्री चाहिँ नहुने तर एक्साइट भएर यानी इक्वल्स टु 1 2 3 4 वटा माथि इन्फाइनाइटसम्म पुगेको हुनुपर्ने. हाइली एक्साइटेड स्टेटमा पुगेको छ. त्यो लगभग कन्टिन्युम हो. त्यो लगभग कन्टिन्युम. You have studied continuum theory, also the time dependent perturbation theory. है स्टेसनरी पर्टर्बेसन त फर्स्ट सेमेस्टरमै पढायो हो. सेकेन्ड सेमेस्टरमा हरि सरले त्यो सबै कुराहरू पढाउनु भयो होला. ओके ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भयो. हामीले के गर्यौँ अहिले कनेक्सन फर्मुला युज गरेर ब्यारियर पोटेन्सियलमा रिजन 3 बाट स्टार्ट गरेर पहिले रिजन 2 मा छिरायौँ, रिजन 2 बाट रिजन 1 मा लग्यौँ. त्यसरी लग्दाखेरि हामीसँग इक्वेसन्सहरू आयो, वेभ फङ्सन्स आयो, वेभ फङ्सन फर रिजन 1 रिजन 2 रिजन 3. त्यसलाई फेरि हामीले रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको लागि डिभाइड गर्यौँ करस्पोन्डिङ वेभ फङ्सनहरू. ओके सो दिस इज the attempt made by WKB to satisfy WKB approximation. Sorry. Oh, okay. अब हामी okay, this is also written here. The WKB approximation is based on the idea that for any given potential, the particle can be locally seen as a free particle. भनेको जुन पोटेन्सियल सफिसिएन्टली स्लो भएको थियो नि त्यो टर्निङ पोइन्टमा, त्यहाँनिर लोकली त्यहाँनिर फ्री पार्टिकल जस्तो देखिन्छ र त्यसको वेभ फङ्सन चाहिँ सिनुसोइडल हुन्छ. बट हुज वेभलेन्थ भ्यारिज भेरी स्लोली इन स्पेस. वेभलेन्थ स्लोली भ्यारी गर्छ टनेलमा है, र सफिसिएन्टली स्मल हुन्छ स्टेप साइज भन्दा, अथवा स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियलको स्टेप साइज. पोटेन्सियल त डिस्टेन्स सँगसँगै भ्यारी हुने हो. त्यो डिस्टेन्सको स्टेप्स जुन छ त्यो स्टेप्स साइज भन्दा सानो हुन्छ, अथवा सानो किसिमले थोरै असाध्यै थोरै भ्यारी भएर जान्छ. द्याट इज द रिड्युस वेभलेन्थ. रिड्युस हुने चाहिँ असाध्यै थोरै रिड्युस भएर जाने. बाउन्ड स्टेट क्वान्टाइजेसन फर्मुला, एन्ड दिस इज भेरी इजी. अघि हामीले यसरी ब्यारियर बनाएको थियो, अब वेल बनाऊ न. रिजन 1 रिजन 2 रिजन 3. अब के देख्छौँ भने रिजन 2 मा चाहिँ नि असिलेसन हुन्छ. रिजन 1 र 2 मा जस्ट त्यो अगाडिको केस भन्दा अपोजिट टाइप. आर रिजन 1 र रिजन 3 कमन भयो, रिजन 2 चाहिँ डिफरेन्ट भयो. The WKB wave function will be oscillatory in the region 2. Region 2 मा पार्टिकलको इनर्जी हाई छ पोटेन्सियल भन्दा, त्यसैले रिजन 2 मा चाहिँ oscillatory हुन्छ. अदरवाइज अर्को दुईटा रिजनमा नन oscillatory हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल जाने हुन्छ. So you have two turning points A and B separated by say the D, the difference between B and A. एकैचोटि सरी मैले यहाँनिर तीनटै रिजनको WKB connection formula use गर्छु. Using WKB connection formula, or say the solution to the left of the turning point A, that is in the region 1. Region 1 को लागि वेभ फङ्सन मैले त्यसरी लेखेँ. रिजन 1 मा है यो. रिजन 1 मा त के छ, यसरी माथि वेल भन्दा बाहिर यस्तो खालको छ, ब्यारियर गएको छ. यसको मतलब त्यहाँ त एक्सपोनेन्शियल हुनु पर्यो. ओके ओके
And this is the pro for region 2 because ultimately region 1 penetrates region 2. So this is from connection formula. अब रिजन 2 मा पुग्दाखेरि रिजन 2 मा त फेरि oscillatory हुन्छ युजिङ WKB कनेक्सन फर्मुला युजिङ WKB कनेक्सन फर्मुला है कनेक्सन फर्मुला दुईटा राख्ने र त्यहाँ हेर्ने रिजन 1 को लागि चाहिँ कुन टर्म चाहिँ लिएको छ रिजन 2 को लागि भित्र छिरेपछि oscillation हुन्छ यो टर्म राम्रो आज इसमेल ओके अब खान्छ K1 and K2 expression for K1 and K2 that you know this is for the turning point. This connection formula connects the turning point. This is for the turning point. Say this is A. So this is for say immediately यो यतातिरको पार्टमा कनेक्ट हुँदाखेरिको यो भयो रिजन 1 बाट आउँदाखेरिको turning point near the turning point. Okay. Similarly for reason third prime लिने बित्तिकै हामीले अर्को डिरेक्सनमा प्लिज म्युट योर माइक्रोफोन साउन्ड और नोइजहरु आइराछ है माइक्रोफोन म्युट गर्नु so this is from the opposite direction you have 1 upon 2 square root of k2 this is in the connection formula I have written c a b coefficient उता लेखौं यहाँ c d लेखौंला है this is for region 3 for another from another side b को साइड तिरबाट ल्याउँदा त्यसै b को साइड तिरबाट भित्र छिर्दा a बाट पनि छिर्ने भो भित्र b को अर्को साइडबाट रिजन 3 बाट पनि छिर्ने भो दुईटै तिरबाट भित्र आउने भो कनेक्सन फर्मुला युज गरेर यसको मतलब a यो हो भने सपोज b यो हो यताबाट पनि हामीले यता रिजन 3 बाट यता लाग्यौं रिजन 2 बाट यता लाग्यौं सरी रिजन 1 बाट फेरि रिजन 2 मा लाग्यौं भने रिजन 2 मा हाम्रो दुईटा सोलुसन कनेक्सन फर्मुला दुईटा सोलुसन दियो त्यो दुईटै सोलुसनको फेजले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अल्टिमेटली दुईटा सोलुसन रिजन 2 मा चाहिँ oscillatory हुनै पर्छ है so this connection gives the WKB quantization formula using connection formula since the particle is bounded wave function in this region should not depend upon turning point therefore you can write the phase of these two part यताबाट इन्ट्रो गरेको र यताबाट इन्ट्रो गरेको फेज चाहिँ quantize हुनुपर्छ this should be equals to n pi this should be quantized so this is given by WKB if you solve this you get y10 y10 prime and again taking the y1 expression for y10 and y10 prime and connecting these two ultimately it will be for a to b x बाट a मा जान्छ त्यसपछि b बाट x मा जान्छ र यो within the region लाई यसले एक्सप्लेन गर्छ so within the region within the bounded region we have a formula this is called WKB quantization formula k dx equals to n plus half pi or p dx equals to n plus half s cot pi s cot and this is the similar as the formula that you have in the quantum mechanics धेरै ठाउँमा हामीले similar formula use गर्छौं okay now this formula can be used to find solution of linear harmonic oscillator different energy eigenvalue and also other thing of this किनभने linear harmonic oscillator classical mechanics बाट पनि हामीले चारवटा different किसिमले solve गरेर हुन्छ है चारवटा different method solve quantum mechanics मा पनि हामी तीनवटा different method बाट अहिलेसम्म गरिसकेका छौं अहिले यो गरेको हो फोर्थ हो किनभने यो अलरेडी भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हो त्यसैले जुन पनि नयाँ कन्सेप्ट आउने बित्तिकै वेल नोन वेल भेरिफाइड कन्सेप्टबाट त्यसलाई फेरि रिप्रोड्युस गरिन्छ र भ्यालिडेट गरिन्छ त्यसैले WKB क्वान्टाइजेसन रुल युज गरे र लिनियर हार्मोनिक ओसिलेटरको एनर्जी आइगनभ्यालु त्यस्तै आउँछ कि आउँदैन जुन हामीले क्वान्टम मेकानिकली आएको थियो Okay, so consider one-dimensional linear harmonic oscillator. This is the energy eigenvalue, kinetic plus potential energy in one dimension along the direction of x. Okay, this is your WKB quantization formula or quantization rule that we have discussed in the previous slides. And here you have turning points, two turning points at say plus minus A.
Okay, so the expression for k is simply e minus b times 2m by s square under square root. And if you write the expression for e here, you have this sort of expression, and k becomes this. If you take the constant term out, exercise जस्तो turning point, the turning point for an instant there is potential is momentum is 0, and hence the k is also 0. So therefore, at the turning point, this equation gives E equals to simply m omega square x, or x equals to plus minus 2e by m omega square. So this gives the boundary, this gives the limits for the integration here. Okay, therefore the turning points are this, because at the turning point, instantly momentum should be 0. This is obviously, this is classically measurable and that can be interpreted. Substituting previous equation in quantization formula, you have plus a and minus a in this form, and you have to integrate this k dx, kx dx. So integrating this, use substitution method or introduce sine cosine. Let's say here x has been introduced as this coefficient times sine theta, and integrate this, differentiate this and substitute it here. You can do this by using substitution method. You have to integrate cos square theta for this limit. If you integrate this and substitute the values of upper limit and lower limit for integration and calculate the value, you get e by s cot omega phi equals to n plus half. So this means you get a very famous expression for linear harmonic oscillator, E equals to n plus half s cot omega. This is for the energy level for linear harmonic oscillator. So this can be obtained using WKB quantization formula. Okay, so WKB मा तपाईहरुले दुईटा ठुलठुलो डेरिभेसन गर्नुभयो है प्रिभियस क्लासमा, अगाडिको फर्स्ट क्लास 1 र क्लास 2 मा. क्लास 3 मा आज हामीले चारवटा सानो सानो कुराहरु गरेका छौं. Okay, so WKB, this chapter is important not only for understanding rigorous mathematical interpretation, also for the examination for long questions. Long questions हरु सोध्ने गरेको छ, जहाँ पनि यहाँ पनि र तपाईले राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीको, इभन दिल्ली युनिभर्सिटीको थ्योरेटिकल फिजिक्सको क्वेशन्सहरु हेर्यो भने अथवा अरु खडगपुर आईआईटी को मास्टर्स प्रोग्रामको क्वेशन्सहरु हेर्यो भने WKB लाई रिपिटेडली सोधेको देखिन्छ है. र आजको क्लासमा सानो डेरिभेसनहरु चाहिँ अगाडिको दुईटा क्लासको लङ डेरिभेसनको कनेक्ट भन्छ, इन्टिग्रेट भएर क्वेशन्स आउन सक्छ लङ क्वेशनको लागि. So there are several other short questions, numerical like questions. This is the homework. म यो होमवर्क तपाईहरुलाई पठाउन, मलाई यो लेखेर फोटो खिचेर पठाउनलाई म भन्दिन है, यो एउटा चाहिँ भन्छु. Let's see how many of you solve this. This one, use WKB approximation or WKB turning point solution. You can start from turning point solution to find the energy eigenvalue of each atom. Hydrogen atom को energy eigenvalue को expression निकाल्नुस्. WKB turning point solution use गर्नु. These are very simple. तपाईले कपीमा बनाएर राख्नुस्, गरेर राख्नुस्. एक्जामिनेसन को क्वेशनमा हेर्यो भने यो यिनीहरु रिपिटेडली सोधेको छ एज अ न्यूमेरिकल 5 मार्क्स को क्वेशनमा. यो अहिलेसम्म हाम्रो सोधेको देखिदैन है, इन्टरप्रेट गर्न एकचोटी सोधेको छ. This is also important. Use WKB method to find the difference between odd and even eigenfunction of a double well. Okay, do also this one, and this is homework. यसमा के गर्ने भने नि, हाइड्रोजन एटम को श्रोडिंगर इक्वेशन को रेडियल पार्टलाई सेपरेट गरेर जुन लेखेको हुन्छ नि, त्यसबाट स्टार्ट.
Schrödinger equation, hydrogen atom को लागि Schrödinger equation को radial part, angular part, forget angular part. Angular part gives the spherical harmonics. Harmonics हरु दिन्छ, त्यसले orbitalहरुको कथा भन्छ, त्यसले orbitalको कथा भन्छ है। तर एनर्जी रेडियल पार्टले एनर्जीको कुरा भन्छ। रेडियल पार्टबाट एनर्जी निकाल्ने हो। रेडियल पार्टको इक्वेसनबाट स्टार्ट गर्नुस्। WKB टर्निङ पोइन्टको दुईटा इक्वेसन जुन छ त्यो सोलुसनलाई लिनुस् र त्यो दुईटाबाट तपाई एनर्जी आइगन भ्यालु हाइड्रोजन एटमको केसमा निकाल्नुस्। Okay, so this is the homework. I suggest you all to send किनभने अब एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँ तयारी गर्नुभएको हुनुहुन्छ, धेरै समय लगाएर धेरै कुराहरू पढ्नुहुन्छ अहिले है। दिस इज द भेरी हाई टाइम। धेरै कुराहरू एफोर्ड गर्ने टाइम हो, धेरै कुरा बुझ्ने पनि टाइम हो। एक्जामिनेसनको 1 महिना अगाडि भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसैले तपाईले त्यो पढेकै क्रममा अहिले यसलाई एम्फसाइज गरेर तुरुन्तै पठाउने होइन। क्वान्टम मेकानिक्स जब प्रिपरेसन गर्न थाल्नुहुन्छ, यो च्याप्टर पनि प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ। यो च्याप्टर प्रिपरेसन गर्दाखेरि यो पनि गर्नुस्। यो गरेर यसको फोटो खिचेर यो पोर्सनको मात्रै फोटो खिचेर मलाई पठाउनु। सो दिस इज द होमवर्क, ओन्ली दिस वन। Okay, so this completes WKB approximation for this batch. अहिलेको ब्याचमा यहाँसम्म कुराकानी मात्रै पढ्नुस् तपाईं। अरु कुरा खासै छैन, केही न्यूमेरिकल एडिसनल न्यूमेरिकलहरु होला। So you have two long derivation integrated with 4 different small size derivations. But you need to understand those small derivations that we discussed today. And there is a couple of, or say 3 or 4 small numericals. And last two thing is about the use of connection formula to find the energy eigenvalue for hydrogen atom and double OL model. Okay, so this much for today. आज हामी यही स्टप गर्छौं। कसैले मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, हुन त मैले त्यहाँ हरिजीलाई पनि भनेको थिएँ, अरूलाई पनि भनेको थिएँ त्यहाँनिर। उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी त पढाएको होला, पढाएको छ? पढाइ भएको छैन सर। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिँ एटमिक मात्रै पढायो? लास्ट एटमिक त भइरहेको थियो, मैले कपी पनि देखाएको थिएँ हैन। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढाउन सुरु गर्नुस्, किनभने लास्ट ब्याच पनि मैले पढाएको थिइनँ। ल ठिकै छ, म डे आफ्टर टुमोरो, भोलिको पछाडि म मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सुरु गर्छु। त्यसको लागि 3टा 4वटा क्लास लाग्छ कम्प्लिट गर्नलाई। जे होस् त्यसको अगाडिको पोर्सनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस रोटेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तपाईहरुले बीएससी मा पढ्नु भएको छ, रोटेसनल स्पेक्ट्राको कुरा। त्यसैलाई कनेक्ट गर्ने हो। अनि अल्टिमेटली रोटेसनल र भाइब्रेसनलाई कनेक्ट गरेर रो भाइब्रेसनल ट्रान्जिसन पढ्ने हो। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन, यु नो द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन, इलेक्ट्रोनिक प्लस रोटेसनल प्लस भाइब्रेसन। रो भाइब्रेसनल ट्रान्जिसन पहिले दुईटा कनेक्ट गर्ने र इलेक्ट्रोनिक्सलाई जोड्ने हो है, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसनलाई। अब त्यो सँगसँगै अरु पनि छ। अरु भनेको फोर्ट्राट डायग्रामहरु, रामनको केही डिस्कसनहरु, कनेक्ट गर्ने डिस्कसनहरु। रामन सेपरेटली you have already studied during your undergraduate level, but it should be connected with the row vibrational type. Even the frequency is very low. Raman is for infrared, particularly for infrared, but such effect can be seen in higher energy as well, but it's very difficult to detect. Anyway, म त्यसो भए अर्को क्लासमा मैले केही न केही क्लास सुरु गरेको होला भन्ने ठाने थिएँ है। ईश्वर सरलाई मैले क्लियरली भनेको थिएँ स्पेक्ट्रोस्कोपीको पार्ट मैले भ्याउँदिन होला भनेर। तर म तपाईलाई नि डे आफ्टर टुमोरो, भोलि होइन भोलिभन्दा पछाडि एउटा दुईटा क्लास चाहिँ स्पेक्ट्रोस्कोपी, त्यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदमै चाहिने कुरा हो, होल लाइफ चाहिने कुरा हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिक्समा बसिरह्यो भने त्यसैले म रो भाइब्रेसनल स्पेक्ट्रोस्कोपी म पढाउँछु है। आज मैले यतिमै आज केही प्रब्लम, टेक्निकल प्रब्लम पनि आयो है। अहिले म डिस्कस पनि गर्दिन, अहिले म स्टपै गरेँ। अर्को पटक हामी डिस्कस गरौँला। त्यो भन्दा पनि तपाईले यो जब च्याप्टर पढ्नुहुन्छ नि, WKB एप्रोक्सिमेसन, WKB अथवा अरु पनि च्याप्टरहरु, पर्टिकुलरली हरि सरले पढाउनु भएको सेक्सनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो च्याप्टरहरु पनि सबै पढ्दै जाँदाखेरि कहीं नबुझिने कुरा, गाँठो परेको कुरा कि त हरि सरलाई सोध्ने हो कि मलाई सोध्ने, त्यो कुरा
अर्को क्लासमा सोध्नु होला, अर्को क्लास डिस्कसन, अर्को क्लासमा स्पेक्ट्रोस्कोपी सुरु गर्छु। यसै गरी चाहिँ अलिकति लङ्गर अनि क्लास। सर यो WKB एप्रोक्सिमेसनको 1.6 र 1.7 चाहिँ अर्को क्लासमा लिनुहुन्न, रेडियल वेभ इक्वेसन एन्ड डबल वेभ लेभल्स। यो मैले होमवर्क राखिसकेको छु, आफै गर्ने त्यो त होमवर्कमा छ। हो। हुन्छ सर। त्यो होमवर्क मैले तल लेखेको छु नि त, त्यही अप्लाई गर्ने त हो नि। त्यो मैले कुनै पनि हुन्छ सर। ब्याचमा मैले यच एटम त म गरेर देखाउँथेँ हैन, एज अ न्युमेरिकल यु हेभ टु डु दिस। यच ओके सर। एटमको पनि गर्नुपर्छ। त्यो होमवर्कको लास्ट 2टा राखेको छु नि, त्यो मलाई एउटा होमवर्क गरेर मलाई फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ भाइ। ओके सर। ओके, यो दुइटै सकिएपछि बल्ल WKB सकिने। एप्लिकेसन पार्ट हो, टर्निङ पोइन्ट सोलुसनलाई युज गर्ने हो। ओके, अहिले मैले स्टप गरेँ। सो थ्याङ्क्स टु यु अल। अहिले थोरैजना पनि आएको रहेछ है। कुन टाइम तपाईँलाई सुटेबल हुन्छ, इभिनिङको टाइम कि मर्निङ, यस्तै टाइम भन्नुहोस् त कसैले, अथवा मलाई लेखेर पठाउनु होला है। सर त्यो धेरैजना 8-9 बजे पछि गर्नु न सर। इभिनिङ ठिक हुन्छ सर। इभिनिङ भनेको 7 PM पछाडि हुन्छ, 7 to 8 अथवा 7:30 to। सर 8 to 9 गर्नु न सर बरु। ल हुन्छ, त्यसो इभिनिङ नै। तर तपाईँहरू मध्ये कसैले नि अरू साथीसँग पनि सल्लाह गरेर लेखेर पठाउने है। ए हुन्छ सर। अनि अर्को कुरा पनि के भने नि, क्वेसन्स यहाँ च्याट बक्स छ नि, च्याट बक्स सेभ हुन्छ मेरो सिस्टममा। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, पर्टिकुलर टाइप अफ क्वेसन्स, कन्सेप्चुअल, जेनरल क्वेसन म लेख्नलाई एन्सर लेख्न भ्याउँदिनँ। कुनै सर एउटा यो कन्सेप्चुअल कतै के अड्केको कुराहरू छ भने यहाँ च्याट बक्समा लेख्ने। मेल पठायो भने कतिपयले मेल पठाएको एकदम राम्रो कुरा मेल पठाएको छ। अस्ति नै एकजना दुईजनाले, सायद मैले क्लासमा सेकेन्ड क्लास एकजनाले एकदम राम्रो स्क्रिनसट लिएर क्वेसन्स पठाउनु भएको थियो। त्यो म क्वेसन्स पढ्छु, त्यो क्वेसन ल म भन्छु भनेर यसरी भन्छु पनि, केही एक्सप्लेन गर्छु जति मैले सक्छु। ओके, सो कन्सेप्चुअल कुराहरूको लिमिट हुन्छ के। मैले कति डिपसम्म भिजुअलाइज गरेको छु, मैले आफूले भिजुअलाइज गर्छु, त्यो मैले सेयर गर्ने हो है। तपाईँले आफूले कसरी भिजुअलाइज गरेको छ, बट म्याथमेटिकल टर्म सुड बी एभिडेन्ट, सुड बी वेल नोन फर एभ्री वान। म्याथमेटिकल डेरिभेसन र म्याथमेटिकल डेरिभेसन वाट दोज डेरिभेसन स्पिक, त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसको बिहाइन्ड चाहिँ डिप लर्निङ चाहिँ, लर्निङ भनौँ अथवा भिजुअलाइजेसन भनौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सनमा डिपेन्ड गर्छ। दिस इज भेरी गुड इफ यु आस्क क्वेसन्सहरू तपाईँहरू मलाई इमेलमा लेख्यो भने म इमेलमा रिप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ। च्याट बक्समा सर्ट क्वेसन लेख्यो भने चाहिँ म रिप्लाई गर्छु अर्को क्लासमा है। अथवा डिस्कसन एउटा क्लास मैले जेनरली राखेको हुन्छु, सबै कोर्स सकेपछि होल क्वान्टम मेकानिक्समा डिस्कस गर्ने, कुनै कुरा सोध्ने, यस्तै सेयर गर्ने है। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे।